वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मेरे ਮਨਿੰਦਰ कौर ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। जरनैल जोरावर सिंह भाग 11वां पन्ना नंबर 190। खतरे नूं मुल लैना। जरनैल जोरावर सिंह ने लड़ाइयां दियां चालां लड़ाई दे मैदान विच वरतन वाले ढंगां दी वरतों विच अते बंदोबस्त दे खिते विच कई दफा दुश्मन के मुकाबले विच सोच समझ के खतरा मुल लिया। जेकर उसकी सोच शक्ति घटिया हुंदी अते दुश्मन भी लड़ाई विच कोई अचनचेत ते अणहोणी ही चाल चलाउण विच सफल हो जांदा तां ओह कई मैदानां विच हार खा जांदा। पर उसने लद्दाखियां ते बाल्टियां दे मुकाबले विच हर वारी जित प्राप्त की क्योंकि ओह उन्हां दी लड़ाई लड़न दी ताकत काबलियत ढंग अते चालां तो चंगी तरह जाणू सी। इसलिए ओह उन्हां दी बहु गिणती ते चंगी मोर्चाबंदी के खिलाफ अपनी घट गिणती वाली फौज नूं भी सोच समझ के झोक दिंदा सी। लद्दाखियां दे लड़ाई लड़न लई हौसले कदी भी उच्चे नहीं सन हर मुहिम विच, पर पहली ही हार पिछों उन्हां दे लक टुट जांदे सन अते ओह लड़ाई लड़न दा हौसला छड्ड के मैदान विचों ही भज निकलदे सन, जिवें बोटकुल अते लंकासर उत्ते होया। लद्दाखियां दे कमांडर ढिले ढिले अणसिखे अते सुस्त सन अते हमेशा ही ढिली जही रखियक लड़ाई लड़न दे आदी सन। उन्हां दे मुकाबले विच सिख कमांडर दलेर फुरतीले बहादुर जोशीले लड़ाई विच पहल करन वाले अते हर वक्त ही हमला करन लई तैयार रहन वाले सन। सिख कमांडर रखियक मोर्चियां दी लड़ाई समय भी रखियक मोर्चे छड्ड के हमलावरां उत्ते हमला करके जित प्राप्त करन लई सिखे होए सन अते खतरा मुल लैण दे आदी सन। किसे हमले हो जाण दे बाद ओह लोग दुश्मन उत्ते बिजली दी तेज रफ्तारी नाल जा पैंदे सन। सिखां दे इन्हां लड़ाइयां दे कारनामिਆਂ ਲਈ आधुनिक भारती सैना ਨੂੰ भी उन्हां दा सत्कार है ਅਤੇ उन्हां दे इतिहासक कारनामिਆਂ उत्ते माण है। उन्हां दे लड़ाई दे कारनामिਆਂ ਦੀ खोज पड़ताल करके कोई भी फौज बर्फानी पहाड़ी ਅਤੇ सतह समुंदर तो बहुत उच्चे खित्तियां दी लड़ाई विच लड़न लई सबक हासिल कर सकती है। लड़ाई उत्ते इक्को आदमी दा काबू। पश्चिमी तिब्बत विच सिखां दी फौज दी मुकम्मल तबाही दा इक्को ही मूल कारण सी। ओह सी सारी फौज दा पूर्ण कंट्रोल अते कमांड इक्को कमांडर यानी जरनैल जोरावर सिंह दे हत्थ विच होण दा। उसदी फौज कई सौ मीलां विच पश्चिमी तिब्बत दे अड्डो अड्ड किलियां विच खिलरी हुई सी। उन्हां दे दरमियान आपस विच मेल मिलाप दे कोई साधन नहीं सन अते ना ही उन्हां दे कोई सिद्धे अते सुखल्ले मेल मिलाप दे साधन जरनैल जोरावर सिंह नाल ही सन। उन्हां दे लोकल कमांडरां नूं कोई अधिकार जां ताकत नहीं सी दित्ती होई कि ओह कमांडर अपनी बदली हुई लोकल स्थिति दे मुताबक खुद मुख्तियार फैसला कर सकन। उसकी शख्सियत का प्रभाव अते डर छोटे कमांडरां उत्ते इन्ना ज़्यादा सी कि ओह कोई भी जरूरी फैसला करन तो पहलां जरनैल की मंजूरी लेना जरूरी समझते सन। उन्हां लोकां दी अपने आप फैसला करन जां पहल करन दी शक्ति अते आदत ही खत्म हो चुकी सी। जेकर जरनैल जोरावर सिंह पास आधुनिक मेल मिलाप ते आवाजाई के साधन हुंदे अथवा हवाई जहाज मोटर गड्डियां वायरलैस टैलीफोन तां ओह अपनी सारी पश्चिमी तिब्बत विच खिलरी हुई फौज की कमांड जां कंट्रोल खुद कर सकदा सी। पर बगैर इन्हां वसीलियां दे इस किस्म की फौज का कंट्रोल एक आदमी के हत्थ विच रखना भावें ओह कितना भी काबलियत वाला होवे फौज की तबाही का कारण बन जाता है। पर इतने आधुनिक वसीलियां तो बगैर पश्चिमी तिब्बत विच खिलरी हुई फौज की कमांड अते कंट्रोल नूं अपने हत्थ विच रखना जरनैल जोरावर सिंह की महान गलती सी। ओह अपनी पश्चिमी तिब्बत विच 1000 वर्ग मील विच फैली हुई फौज का कंट्रोल किसी तरह भी नहीं सी कर सकदा। इहो ही वजह सी कि उसके मरण के बाद कोई दूसरा कमांडर इस गंभीर स्थिति उत्ते ना ही काबू पाउण दे काबिल सी अते ना ही काबू पा सकिया। सिख फौज इस तबाही दे टोए विच जा पई। सिख फौजां दे इस लड़ाई विच ते नित दे व्यवहार अते लड़ाई विच कुर्बानियां नूं तक के करता ये कहणों कदे भी संकोच नहीं करदा कि सिखां दी फौज विच डिसिपलिन भी जरूरत तो ज़्यादा ही सख्त सी। भावें सारे ही सिख बटालीयन कमांडर बरखा शिवपुरी अते टकलाकोट की लड़ाई विच हिस्सा लैण वाले
ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ ਅਤਿਅੰਤ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਤਿੱਬਤੀ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਮੂਰਖਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਗਲਤ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਪਰ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੁਕਮ ਅਦੁੱਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮਨੌਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ। ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਫੌਜ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਬ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਗਲਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਉੱਚ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ। ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਉੱਚ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਥੰਮ ਹੈ। ਉੱਚ ਹੌਸਲਾ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਨਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਚ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਹੌਸਲਾ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 3:1 ਦਾ ਨਿਸਬਤ ਹੈ। ਉੱਚ ਹੌਸਲਾ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਉੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਫਖਰ ਨਾਲ, ਹੱਸ-ਹੱਸ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਭਾਗ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਕਦਮ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਨ 1841 ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਉੱਚੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਕਦਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਾਂਡਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਮਹਾਨ ਲੀਡਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਟੱਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਰਦੀ ਨਾਲ ਗਲ ਸੜ ਕੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਅਤਿਅੰਤ ਸਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਰ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਬੂਟ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਸਿਰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਤੰਬੂ ਹੀ ਸੀ। ਤੀਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੰਡ ਵੀ ਬੜੇ ਸਖਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਚੌਥਾ, ਆਮ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਦੀ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁੱਛ ਭਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੱਖਦੇ। ਛੇਵਾਂ, ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਨੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਉੱਕੇ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਮਚ ਗਈ। ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਤਿੱਬਤੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਰਗੇ ਦਲੇਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤਿੱਬਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਲੇਰ ਲੜਾਕੇ ਸਨ। ਤਿੱਬਤੀ ਸੈਨਿਕ ਬੋਧੀ ਮੱਤ ਦੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੀ ਘਟੀਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਤਨੀ ਸਖਤ ਤੇ ਕਠਿਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਬਗੈਰ ਫੌਜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਸਹਾਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਨ ਭਾਗ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਕਰਤੱਵ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜਦ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਧਨੋਂ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਨ 1841 ਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਲਈ ਲੜੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੀ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਦਲੇਰੀ, ਬਹਾਦਰੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਾਨਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਪਾਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੜੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਟੋਇਓ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਉੱਚਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਸੁਚੱਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਫਿਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੇਕਰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਤੇ। ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕ ਆਖਰ ਤੱਕ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਹੀ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਦ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਪਲਟਾ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਬੇਵਕਤ ਮੌਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਰਤੀਬ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਟੋਇਓ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਕਹਿ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਅਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਦਾਖ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਤਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸੰਨ 1841 ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹਾਰਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਕੇਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਤੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਮਕਾਨ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਗੀਠੀਆਂ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਾਕ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਗੋਸ਼ਤ, ਅੰਡੇ, ਮੱਛਲੀ, ਚਾਕਲੇਟ, ਦੁੱਧ, ਫਰੂਟ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸਪਲਾਈ, ਘਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਐਕਟਰੈਸ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗ ਰਾਗ ਅਤੇ ਨਾਚ, ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਲਈ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਲੁੱਕ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਵਾਇਰਲੈਸ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੂਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਪੜੋਤੇ ਕਿਤਨੇ ਆਰਾਮ ਪਸੰਦ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਪਾਸ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹਨ। ਹਮਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਿਯਮ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੂਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹੀ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਚੋਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਆਪਣਾ ਕੂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਨਿਓਂ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਫੌਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹਰਕਤ ਕਰਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਯਾਨੀ ਤੋਪਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਗੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਟਰ ਤੋਪਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਫਾਇਰ ਦੇ ਪਰਦੇ ਥੱਲੇ ਦਿਨੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਹੀ ਫਾਇਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਅਚਰਜ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਸੁਖਾਲੇ ਰਸਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਠਿਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੈਨਿਕ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਸਤੇ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਾੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹਮਲਾਵਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਚਾਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਪਹਾੜੀ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ, ਮਾਰਟਰ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਨਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਘੱਟ ਹੀ ਪਹਾੜੀ ਚੌਂਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ। ਲਦਾਖੀ ਅਤੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਾਸ ਨਾ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੁਨਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹੀ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪੂਰਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਅਕ ਮੋਰਚੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹ ਰੱਖਿਅਕ ਸਥਾਨ ਚੁਣਨ ਲੱਗੇ ਬੜੀ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੂਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਤਰਫੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਤੋਪਖਾਨਾ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਮਾਂਡਰ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਗਸ਼ਤੀ ਚੌਂਕੀਆਂ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਸ਼ਤੀ ਦਸਤਿਆਂ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਬਨਾਵਟੀ ਸਭ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਫੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਪਖਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਫਾਇਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਫ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਬਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਉਹ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੇ ਫਾਇਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ, ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਅਚੰਭਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਨਿਮਨ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੋਟਕੋਲ ਤੋਂ ਕਾਰਗਿਲ ਤੇ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਕੂਚ। ਇਸ ਕੂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਦੋ ਪਾਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਪਿਕਟਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਮ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਰਿੰਗਡਮ ਤੋਂ ਲਦਾਖ ਦਾ ਕੂਚ। ਸੰਨ 1839 ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਲਾਮਾਯਾਰੂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਹਿਤਾ ਬਸਤੀ ਰਾਮ ਨੇ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਜੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਰੂਪੂਸ ਦੇ ਲੰਬੇ, ਕਠਨ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਜਾ ਘੇਰਿਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਲਾਮਾਯਾਰੂ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਪਿਆ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਗੈਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਆ ਗਿਆ। ਬੋਟਕੋਲ, ਸੋਤ, ਥਾਮੇਖੁਨ ਅਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਕੁੰਡ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੋਹ ਫੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
इन्हां सारियां ही हमलियां विच उसने तोपखाने दे फायर दा फायदा उठा के दुश्मन दे मोर्चे दे पिछे जां पासे उत्ते नज़दीक वाली उच्ची पहाड़ी ते कब्जा कर लिया ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸਮੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਅਫਸਰ ਹੀ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਸ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਤੋਪਖਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਗਸ਼ਤੀ ਦਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸਫਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਉਸਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਆਪਣੇ ਗਸ਼ਤੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੀਜਾ, ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸਤੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸੂਈਏ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਚੌਥਾ, ਲੱਦਾਖੀ ਅਤੇ ਬਾਲਟੀ ਸੈਨਿਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਢਿੱਲੇ, ਸੁਸਤ ਤੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਨ 1833 ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਾਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੰਕਾਸਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 1840 ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਰੋਲ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਉੱਤੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਪੁਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਾਂਕੋ ਦੇ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਨਿਰੋਲ ਰੱਖਿਅਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖੀ ਅਤੇ ਬਾਲਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੱਖਿਅਕ ਲੜਾਈਆਂ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਅਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਟੋਯੋ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਜੇਕਰ ਪੱਛਮੀ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਕਿਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀ ਦਾ ਵਕਤ ਲੰਘਾ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਹਮਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਅਨੁਕੂਲ ਸੀ। ਰੱਖਿਅਕ ਲੜਾਈਆਂ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਦੇ ਸਭ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਪਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਬੰਜਰ ਤੇ ਪਥਰੀਲੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਖਤ ਸਿਰਫ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਹਾੜੀ ਚੋਟੀਆਂ ਦੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੈਨਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਗੁਰਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਲੱਦਾਖੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲੱਦਾਖੀ ਅਤੇ ਬਾਲਟੀ ਸੈਨਿਕ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਅਗਲੇ ਮੋਰਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੂਸਰੀ ਜਾਂ ਤੀਸਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੱਖਿਅਕ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਲੱਦਾਖੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਸਿਪਾਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੌਜ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਨਿਕਲਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਖਲਾਈ ਸੀ। ਲੰਕਾਸਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਪਰੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੋਰਚਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਸੀ। ਜਦ ਲੱਦਾਖੀ ਲੀਡਰ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਬੇਹੌਸਲਾ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮੋਰਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਨਿਕਲੇ। ਪਹਾੜੀ ਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਾਨ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸਨ
पर ना ही सारे स्थानां उत्ते मोर्चाबंदी हो सकदी सी ਅਤੇ ना इतने सैनिक ही लद्दाखियां ਅਤੇ बाल्टियां पास सन। इसलिए थोड़े ਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ मोर्चाबंदी करके बाकी ਦੇ सब इलाके उत्ते गश्त करके दुश्मन ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ जा सकदी सी। नज़दीक वाले मोर्चे एक दूसरे ਦੀ फायर ਨਾਲ सहायता ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। पहाड़ी रस्ते वादियां विच दी ਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ हमेशा ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दुश्मन किस रस्ते ਨੂੰ इस्तेमाल करेगा। जब दुश्मन एक वादी का रस्ता इख्तियार कर लवे फिर उस लई रस्ते की तब्दीली करनी मुश्किल हो जाती है। जब रस्ते का पता लग जाए तो फिर इन्हां रस्तियां उत्ते काबू पाउण लई उच्चियां पहाड़ियां जिथों दी रस्ता तंग होवे रक्षक लड़ाई लई चुननियां चाहीदियां हन अते यह भी देखना पैंदा है कि दुश्मन किते इन्हां चोटियां दे आसे पासे दी ना लंघ जाए जां इन्हां तो उच्ची जगह उत्ते बैठ के इन्हां दी पोजीशन कमज़ोर ना कर देवे। अगे वधन लई दुश्मन नूं हर हालत विच बड़ी सख्त लड़ाई लड़नी पवे। लद्दाखियां ते बाल्टियां ने सदा ही अपने सब तो वड्डे कमांडर भी अगले मोर्चिਆਂ विच ही रखे। इहो ही कारण सी कि उन्हां दे सब तो सीनियर कमांडर लंकासार अते थामोखुन दी लड़ाई दे पहले हल्ले विच ही मारे गए अते उन्हां दी फौज लीडर तो बगैर बेहौसला होके भज उठी। जेकर हर रक्षक मोर्चिਆਂ ਦੇ संगठन ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੌਜ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਝੱਟ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਾ ਜਮਾ ਲਵੇ। सन 1834 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਉੱਤੇ ਲਦਾਖੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਸਤੇ ਨੇ ਸੂਰੂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਲਦਾਖੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਫਰੰਟ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਫਰੰਟ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਫਰੰਟ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਿਤਨੇ ਰਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤੀ। ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਲਦਾਖੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸੂਰੂ, ਕਾਰਗਿਲ, ਸੋਤ, ਪੁਸ਼ਕੂਮ, ਮੁਲਬੈਕ, ਬੋਧ ਖਰਬੂ ਅਤੇ ਖਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਦਾਖ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਨਾ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਲੈ ਲਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਲਦਾਖੀ ਅਤੇ ਬਾਲਟੀ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਓਹੜ ਪੋਹੜ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ। ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਓਹੜ ਪੋਹੜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰੂ, ਵਾਕਾਚੂ, ਦਰਾਸ, ਜੰਸਕਾਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਓਹੜ ਪੋਹੜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰੂ, ਵਾਕਾਚੂ, ਦਰਾਸ, ਜੰਸਕਾਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਜਾਨਵਰ, ਤੋਪਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲ ਬਣਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਓਹੜ ਪੋਹੜ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਉਸ ਦਾ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਫਰਵਰੀ 1841 ਵਿੱਚ ਮਾਰੋਲ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਬੰਦੋਬਸਤ। ਡਾਕਟਰੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 125 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਪਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਸਨ, ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ, ਨਾ ਆਧੁਨਿਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਪਾਰ ਲੜਨਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
अजकल ਦੇ सैनिक ਲਈ जो लद्दाख ਵਿੱਚ ਲੜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ 4 ਟਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਖੱਚਰ जो लद्दाख ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਲਈ 4 ਟਨ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। हर व्यक्ति वास्ते जो लद्दाख विच जांदा है 600 किलोग्राम सामान तां उसकी रहाइश वास्ते इंतजाम करन लई लिजाना पैंदा है। जेकर यह सहूलतां सैनिक नूं ना मिलन तां ओह उत्थे सफलता नाल लड़ ही नहीं सकदा। उन्हीं दिनी ना सिपाही वास्ते डॉक्टरां दे इतने चंगे इंतजाम सन, ना मरीज नूं लड़ाई दे मैदान विचों जख्मी हालत विच कढ़िया जा सकदा सी। जो एक बार लड़ाई विच सख्त जख्मी हो जाता सी उसका बचना काफ़ी मुश्किल हो जाता सी। इस इलाके विच सिर्फ वह लोग ही जिंदा रह सकते हैं जो सेहतमंद होण, जिन्हां दा दिल मजबूत अते बीमारी ना होवे, जिन्हां दा खून दा प्रैशर पूरा होवे, जिहड़े उत्थे वसन दे आदी हो जाण। सफलता नाल सिर्फ वह लोग ही इत्थे लड़ सकते हैं जो इन्हां हालातां विच घुल मिल जाण। खुराक इतनी उचाई उत्ते खाने का स्वाद मारिया जाता है। इसनूं स्वादला बनाउण लई खास अते वाधू मिर्च मसाले, अचार ते चटनियां की जरूरत पैंदी है। ताज़ा सब्जियां, दुध अते ताज़ा गोश्त तां उन्हीं दिनी इन्हां इलाकिਆਂ विच मिलदा ही नहीं सी। दाल सब्जी इतनी उचाई उत्ते जल्दी नाल गलदी ही नहीं। सिख सिपाहियां लई उन्हीं दिनी ना अजकल वांगू डब्बे की सब्जी, डब्बे का दुध, डब्बे का गोश्त ही मिलता सी, ना ही डब्बे का फ्रूट आदि ही मिलता सी। ना उस विचारे नूं कोई विटामिन दिंदा सी अते ना ही राशन वजों रम, चाह जां कोका कोला मिलता सी। ना कोई बालन उन्हां पास सी, ना मिट्टी का तेल ते ना रोटी पकाउण वाले तेल दे कुकर, प्रैशर कुकर अते कमरे गर्म रखण नूं तेल दी अंगीठी लभदी सी। सिख सिपाही नूं जो कुछ भी लद्दाख विचों मिलदा ओह खा के गुजारा करदा अते उसने अपणियां आदतां नूं स्थानक लोकां वांगर ढाल लिया अते बहुत बुरियां हालतां विच कुदरत अते दुश्मन नाल मुकाबला करके सफलता प्राप्त कीती। कपड़े सिख फौज पास अतिअंत ठंडक विच लड़न वास्ते, जीरो तो थल्ले दे तापमान विच चलन फिरन वास्ते अते लोड़े दी तेज हवा तो बचण वास्ते लोड़ींदे गर्म कपड़े भी नहीं सन। उन्हां लोकां ने तां नवदे दे कोट बना के, जानवरां दीयां खल्लां पा के, रूह दीयां फतूइयां पा के गुजारा करन दा ओहड़ पोहड़ कीता होया सी। करता ने जद दी अस्काई चिन्ह विच लड़न वाली आधुनिक चीनी फौज की वर्दी देखी तां सिख फौज के कारनामियां अते वर्दी की याद ताज़ा हो गई। सिख सैनिक स्थानक पब्बू पा के पैर ढकण का गुजारा करते सन। उन्हां दे सारे कपड़े अते रहन सहन के ढंग स्थानक लोकां दी तरह ही सन। की मुकाबला है इन्हां दा हिंदुस्तानी फौज के आधुनिक कपड़ियां दा, जिन्हां दा वेरवा कुछ इस तरह है। परका कोट अते परका पतलून, यह तिन्ना तहां वाला बड़ा भारी कोट हर एक फौजी नूं जो तिब्बत के बार्डर उत्ते लड़दा है भारती फौज वालों मिलता है। इसकी उतली तह मोम जामे की हवा रोकण वास्ते अते पानी तो बचन लई हुंदी है। इत्थों अंदरली तह एक मनसूही बुरदार कपड़े की हुंदी है अते अंदर दी तह नमदे की हुंदी है। वधदी घटदी सर्दी विच यह तहां लाइयां जां पाईयां जा सकदियां हन। गरम जर्सी असली उन दी बड़ी वधिया किस्म की पूरियां बाहां वाली जर्सी कमीज दे उत्तों दी पाउण नूं मिलदी है। गरम कमीज हर सैनिक नूं जर्सी दे थल्लियों दी पाउण लई गरम कमीज मिलदी है। रस्सीदार बनैन कमीज दे थल्ले रस्सीदार बनैन मिलदी है जो कि हवा दी तह तो बचण ते कपड़ियां दे अंदर रखदी है। यह हवा दी तह भी शरीर दी गर्मी नूं कायम रखदी है। इस बनैन दे नाल नाल एक चंगी सफेद उन दी बनैन भी मिलदी है। सर्ज दी पतलून अते गरम बनैन नुमा पजामा गरम पतलून दे थल्ले यह पाए जाते हैं ताकि लत्तां ढकियां जा सकन अते गर्म रहन। रबड़ दे लम्मे बूट यह बूट खास मेहनत नाल कई रबड़ ते नमदे दियां तहां वाले बनाए जाते हैं। यह बर्फ उत्ते चलण नूं दिते जाते हैं। इस दे अंदर एक पतली खल अते नमदे दियां जराबां पाउण नूं मिलदियां हन जिहड़ियां कि गर्म जराबां दे उत्तों दी पाउणियां हुंदियां हन। गलू बंद दस्ताने ते सिर दी टोपी यह भी खास किस्म दी उन दे बने हुए दिते जाते हैं।
रात दे सोण वास्ते अजकल दे सिपाहियां नूं जानवरां ते खंभां वाला बड़ा गर्म पर हल्का जिहा बिस्तरा मिलदा है, जिस विच वड़ के सिपाही लोग इस नूं जां तां बटनां नाल बंद कर लैंदे हन जां जिप नाल बंद कर लैंदे हन अते बड़े निੱਘੇ हो के सुत्ते रहिंदे हन। करता ने यह वेरवा इस करके दिता है कि किन्हां हालातां विच सिख फौज नूं लड़ना पिया अते उन्हां ने किन्नी सफलता प्राप्त की। अजकल दी फौज सर्दियां विच बंद कमरियां विच वड़ के अग ला के अपने आप नूं गर्म रखण दी कोशिश करदी है, पर ओह लोग जानवरां दे कमरियां विच वड़ के हैवानां दी जिंदगी बसर करके अपने आप नूं गर्म रखण दा बंदोबस्त करदे सन। इन्हां कमियां दे बावजूद सिख फौज ने इतनी घट वर्दी अते सर्दी की परवाह ना करदियां होइयां लद्दाख, जंस्कार अते बाल्टिस्तान विच सिखर सर्दी के समय जित्तां प्राप्त कीतियां। सिखां दी फौज विच सर्दी नाल हथ पैर सड़ ते गल जाण दे काफ़ी हादसे होए। इहो जिहे कई केस जनरल कौल दी निफा विचों भाजड़ दे समय आधुनिक फौज दे सन 1962 विच भी होए। सिखां दा ज़्यादा नुकसान पश्चिमी तिब्बत विच होया, जिथे कि ओह अंत विच हार गए। सिर लुकाउण नूं मकान। सिखां वास्ते लद्दाख, बाल्टिस्तान अते जंस्कार विच मकानां दा कोई घाटा नहीं सी। ओह स्थानक लोकां दे घरां विच रल मिल के रह लैंदे सन, पर उन्हां नूं सिर लुकाउण वास्ते पश्चिमी तिब्बत विच कुछ ना मिलिया। एक तां स्थानक लोक ही फिरतू टपरीवास सन अते दूसरे इस इलाके विच आबादी भी घट ही है अते मकानां दी बड़ी ही थुड़ है। सिखां पास ना ही याक दी खल्लां दे इतने तंबू ही सन अते ना ही उन्हां दे गर्म रखण दे प्रबंध सन। उत्तों लोड़े दी असह अते अकह सर्दी पै रही सी। ओह लोग जंस्कार विच तां बर्फ विच घुरने बना के रह लैंदे सन जां बंदूकां उत्ते दरख्त दे पत्ते टाहणियां जां घाह फूस चीतड़े पा के उत्तों मोर्चे ढक लैंदे सन अते अपने आप दा बचाव कर लैंदे सन। पर तिब्बत विच तां ठंड नाल 2-3 फुट तक जमीन भी जम के लोहा हो जाती है, जिस विच बारूद तो बिना मोर्चा पुट्टना भी आसान नहीं है। ना उत्थे घर बनाउण वास्ते बर्फ जां लकड़ी है। इसलिए उन्होंने पश्चिमी तिब्बत विच अत्यंत सर्दी के कारण सख्त जानी नुकसान उठाउणा पिया। आओ आपां सिखां दीआं सहूलतां दा हुण दी भारती फौज नाल मुकाबला करिए। हर सैनिक दे लद्दाख जां नीफा जाण तो पहलों ही उसदे रहण दा बंदोबस्त किया जाता है। उसदे रहण दे मकान लई लकड़ी, टीन दीआं चादरां, दरवाजे, खिड़कियां, किल कांटे सब उत्थे हवाई जहाज़ां दे राहीं जां मोटरां दे राहीं भेजे जाते हैं। हर एक सैनिक लई कोई 600 किलोग्राम के करीब मकान वास्ते समान की जरूरत पैंदी है। जिथे मकान नहीं बन सकते उत्थे रूस तो आए हुए जां देश दे बने हुए खास आर्कटिक तंबू वरते जाते हैं, जिहड़े कि फौज नूं तेज हरकत की लड़ाई के समय काम आउंदे हन। इस तो इलावा करता ने जनरल दौलत सिंह के सुझाव उत्ते लद्दाख वास्ते मंगोलिया के लोगों की रीस करके खास मंगोलियन झोंपड़ियां बनवाइयां। यह बहुत हल्कियां ते गर्म सन। इन्हां दे उत्ते तरपैल अते अंदर पुराने कंबल जां नमदे दे गिलाफ सन। इन्हां नूं साडे सिपाही रूसी तंबूआं नालों भी पसंद करते सन। इस दे मुकाबले विच सिख सैनिकां पास मैदानी छौलदारियां भी नहीं सन। बर्फानी लड़ाई के संबंध विच खास सबक। तिब्बत विच लड़ाई लड़न लई खास सबक सानू जरनैल जोरावर सिंह दीआं मुहिमां तो मिलते हैं। बर्फानी इलाके दे लई जिथे बहुत ही ठंड होवे, हवा बहुत तेज शरीर नूं चीरदी हुई वगदी होवे, जिथे कोई दरख्त अते ना ही झाड़ी मीलों तक नज़र आवे, जिथे देश की लंबाई चौड़ाई भी बहुत होवे, जिथे खाण नूं सब कुछ बाहरों आवे, जिथे भार बरदारी अते आवाजाई के साधन घटिया होण, उत्थे लड़ाई लड़न वास्ते खास ही सबक सीखण की जरूरत है। लंबियां सप्लाई अते आवाजाई दीआं लाइनां। जिवें जिवें फौजी कमांडर यह सोच करता है कि पश्चिमी तिब्बत नूं जाण लई जम्मू कश्मीर, लद्दाख जां पंजाब, हिमाचल प्रदेश विच दी जाके उत्थे लड़ाई करनी पैनी है, उतना ही वह सोचता है कि वह अपनी फौज दीआं लोड़ींदियां चीज़ां दी सप्लाई किवें कायम रख सकेगा। उन्हां दिनां विच हर एक चीज़ नाल लैके जानी पैंदी सी। हुण तां भला हवाई जहाज़ राहीं जां मोटरां राहीं अपने लद्दाख दे सप्लाई दे अड्डियां तो समान भेजा जा सकता है, पर ज्यों-ज्यों हमले करके अड्डियां तो दूर हुंदे जाईदा है, तिवें-तिवें सप्लाई लाइन लंबी हो जाती है अते दुश्मन आसानी नाल हमला करके सप्लाई दी लाइन नूं कट सकता है।
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ, ਖੱਚਰਾਂ, ਘੋੜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਤਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਖੱਚਰਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਉਨਾ ਹੀ ਤੇਲ ਦਾ ਜਾਂ ਘਾਹ ਦਾਣੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖੱਚਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੋੜਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਕਲਮੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਗੜੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲਾਈਨ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸਪਲਾਈ, ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ, ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਅੱਡੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਧੂਆਂਧਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਸੰਭਲ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਵੇ ਤਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫੌਜਾਂ ਹੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅੱਡੇ ਵੀ ਜਾਂ ਪਕੜੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੰਮਕ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿੱਥੇ ਅੱਡੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਮਾਨ ਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਅੱਡੇ ਲੱਭਣੇ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੱਭਣੇ ਵੀ ਕਠਿਨ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰੀ ਸਮਾਨ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ 30,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਉੱਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਹਾੜੀ ਚੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗ ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਕੱਚੇ ਅੱਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਨ। ਕਰਤਾ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੌਲਤ ਬਗ ਐਲਡੀ ਕੁਰਾਕੁਰਮ ਦੇ ਦर्रे ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕਮਾਂਡਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਡਾ ਵੀ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਢਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਉਡਾਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਡਾਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲਈ ਖੁਰਾਕ, ਕੱਪੜੇ, ਗੋਲੀ, ਸਿੱਕੇ ਵਾਸਤੇ 4 ਟਨ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਝੱਟ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਨੇ ਟਨ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਤਨੇ ਟਨ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ। ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜੋ ਸਿਖਲਾਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੇਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਨ ਲਾਭ ਉਸ ਨੂੰ ਲਦਾਖ, ਜੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਚੰਗੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਔਕੜ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਔਕੜ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰਫਾਨੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਿਨ ਹਨ ਅਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਅਸੰਭਵ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਨੀ ਉਚਾਈ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਕੁਝ ਉਪਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋਣ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਮ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਠਿਨ ਤੇ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲਈ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਰੋਗਤਾ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ।
इन्हां गुणां दी हर वक्त दी जरूरत है, भावें वह दुश्मन की मजबूत पिकट उत्ते हमला करे जां वह दुश्मन के हमले का मुकाबला कर रहा होवे। इन्हां कुदरत वल्लों मारे हुए इलाकिਆਂ ਵਿੱਚ लड़न वाले फौजी ਲਈ जिस्मानी अरोगता ਅਤੇ कठिनाइयां ते काबू पाउण ਦੀ आवश्यकता बहुत जरूरी ਹਨ। ਉੱਚ हौसला ਅਤੇ दृढ़ता, ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਉੱਤੇ विश्वास ਇਹ ਯੋਧੇ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਣ सिर्फ ਚੰਗੀ ट्रेनिंग ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਬਰਫਾਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਕਮਾਂਡਰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਝੋਕ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ अथवा हवालदारां, नायकां, जमादारां, सूबेदारां ਅਤੇ कंपनी ਦੇ अफसरां ਦੇ सिर उत्ते आ पैंदा है। जित हार उन्हां दी सिखलाई, काबलियत, दृढ़ विश्वास, उच्च हौसले, पहल करन दी जरूरत, दलेरी ਅਤੇ बहादरी हिम्मत उत्ते ही निर्भर हुंदी है। इस लई ना सिर्फ वड्डे कमांडर जां फौजी सिपाही ही लड़ाई लई सिखे होए होने चाहिए हैं, पर जूनीयर कमांडर की सिखलाई भी लड़ाई जितन लई अतिअंत ही जरूरी है। मौसम अतिअंत सर्दी, समुंदर की सतह तो उचाई, बर्फ नाल ढके हुए इलाके, तापमान का 0 नाल कई डिग्रियां थले होना लड़ाई दे कामयाबी नाल लड़न लई कई मुश्किलां, औकड़ां अते अड़चनां पैदा करता है। इन्हां इलाकिਆਂ ਵਿੱਚ दिन ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਵੇਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਏ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਤੋਦਿਆਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਦੱਬੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹਰ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। बर्फां दे उत्तों दी फौजां दी हरकत दी रफ्तार भी बहुत ही घट जाती है। इन्हां कुदरती तकलीफां तो इलावा होर मसले भी सैनिकां नूं हल करने पैंदे हन, जैसा कि आदमी अते पशु दे जिस्म दी गर्मी अते तापमान नूं हर वक्त कायम रखना काफ़ी मुश्किल है अते सर्दी दे स्थानक अते आम असरां तो बचण दी बड़ी सख्त जरूरत रहिंदी है। साह खिच दी बीमारी जिहड़ी कि पहाड़ां उत्ते आक्सीजन दी कमी करके हो जांदी तो भी बचना पैंदा है। दूजा, बर्फानी लड़ाई लई लड़ाई दे खास साजो समान, खास कपड़े, खास आवाजाई दे साधन ना सिर्फ लभने पैंदे हन, पर इकट्ठे करके वक्त सिर जरूरत तो पहलों लड़ाई दे मैदान विच पहुंचाउणे पैंदे हन। तीजा, राशन दे सामान, गोली सिक्के दा सर्दी तो बचाओ अते उसदा एक जगह तो दूसरी जगह लड़ाई दे मैदान विच लिजाना भी एक मसला है। चौथा, उच्चे पहाड़ां दे दर्रे, कठिन रस्तियां नूं अतिअंत ठंड अते जोरदार हवा दे जोर दे थल्ले तोदियां दे डर तो रातों राती लंघ के पार करना पैंदा है अते यह एक बड़ी मुश्किल गल है, खास करके जद ठंड नाल खून जमदा होवे अते बर्फ उत्ते ही आराम करके सौण नूं बहुत ही जी करदा होवे। इस चीज़ नूं सख्ती नाल रोकना जरूरी है, क्योंकि सैनिक दे एक वारां बैठ जाण दे बाद नींद दे गलबे विच ही मौत अवश्य हो जाती है। यह बड़ा कठिन काम है अते कमांडर लई बड़ियां औकड़ां पैदा करता है। जदों असीं यह निगाह मारदे हां कि अज तो कोई 150 साल पहलां जद सिख फौजां इन्हां उच्चे पहाड़ां विच दी कई मुहिमां लैके भर सर्दियां दे मौसम विच गईयां अते शानदार जित्तां ना सिर्फ दुश्मन दे खिलाफ ही प्राप्त कीतियां, पर कुदरती औकड़ा दा बड़ी सफलता नाल मुकाबला कीता तां साडा सिर शरदा नाल उन्हां अगे झुक जांदा है। उन्हीं दिनी ना कोई मौसम दी पेशीन गोई करन ते दस्सण दे कोई साधन सन, ना उन्हां पास कोई हवाई जहाज़, ना कोई मोटरां, ना खास कपड़े, ना कमरे गर्म करन वालियां अंगीठियां, ना खास खुराक, ना पीण नूं रंब, ना रात नूं देखण नूं सिनेमा ते ना गाने गाउण वालियां रेडियो आर्टिस्ट ही उत्थे पहुंचदियां सन, ना उन्हां नूं छुट्टी अते ना उन्हां दे चिट्ठी पत्तर दे साधन ही सन। पर फिर भी यह फौजां अपने दुखां नूं अते औकड़ां नूं लिताड़दियां होईयां सिखां दा केसरी झंडा हिमालय तो पार मध्य एशिया विच झुलाउण दे लई बड़ी सफलता नाल लड़दियां रहियां। इन्हां दे मुकाबले विच जद जनरल कॉल दे सन 1962 दीयां नीफा दी लड़ाई दीयां हारां ਅਤੇ मौसम की ਵਧੀਕੀ ਨਾਲ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ फौजियां ਦੀ नुकसान ਅਤੇ कॉल ਦੀਆਂ ਫੜਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਰਤੀ फौज ਦੀ ਇਹ ਹਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਕਰਤਾ ਇਨੀ ਦਿਨੀ
सन 1962 ਵਿੱਚ ਲਦਾਖ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਅਗਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਢਾਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਫੌਜੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਿਰਫ ਸੁੱਕਾ ਗੋਸ਼ਤ, ਜਵਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤੀ ਚਾਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਰੂੰਦਾਰ ਰਜਾਈ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਕਮਰੇ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਇਤਨੇ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਤਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਪਾਹੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਨਰਮ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।